کبھی کسی نے آپ کو سب کے سامنے ذلیل کیا ہو، کوئی قریبی رشتہ دار ہو، ساس ہو، نند ہو یا پھر اپنا شوہر، اور آپ خاموش رہ گئی، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، مگر کب اور کیسے خاموش رہنا یہ جاننا ضروری ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی 6 ایسے اصول جو آپ کی خودی عزت اور ذہنی سکون کو محفوظ رکھیں گے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور واپس آتے ہیں ٹاپک پہ۔ رول نمبر 1، فوراً رد عمل نہ دیں۔ جس وقت کوئی دل دکھاتا ہے آپ کا، اسی وقت جواب دینا اکثر نقصان دہ ہوتا ہے۔ جذبات میں کیا گیا فیصلہ اکثر پچھتاوے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب ہم جذباتی ہو کر فیصلہ کرتے ہیں نا، تو اس وقت پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں بچتی۔ خاموش رہ کر لمحہ لیں۔ آپ جو بھی رد عمل دیں گے، آپ کا رد عمل آپ کی تربیت کا آئینہ ہوتا ہے، دوسرے کی زبان کا نہیں۔ ہر بات کا فوراً جواب دینا آپ کے وقار کو گھٹا دیتا ہے۔ کبھی بھی فوراً جواب نہ دیں۔ جب کوئی آپ کو نیچا دکھائے، اپنی زبان نہیں، صبر آزمائیں۔ وہ شخص جیت جاتا ہے جو اپنے غصے کو ہنر سے چھپا لیتا ہے۔ بدلہ لینے کی جلدی عزت چھین سکتی ہے۔ فوراً بولنے سے پہلے سوچ لیں آپ کس کا کردار دکھا رہے ہیں۔ بعض اوقات خاموشی سب سے توانا آواز بن جاتی ہے۔ جو آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ خود جلتا ہے، جلنے والوں کو جلانے نہ دیں۔ رول نمبر 2، اندرونی سکون کو ترجیح دیں۔ جو لوگ آپ کو بار بار نیچا دکھاتے ہیں، بار بار آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، وہ دراصل اپنے اندر کے زہر کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا رد عمل ان کے زہر کو مزید طاقت دیتا ہے۔ جب آپ رد عمل دیتے ہو نا، آپ جواب دیتے ہو، کوئی بھی بات کرتے ہو، تو ان کے جو زہر اندر ہوتا ہے نا، اس کو مزید طاقت ملتی ہے۔ اسی لیے خود کو یاد دلائیں، میری خاموشی میں میرا وقار ہے۔ اپنے ذہن، دل اور سکون کو دوسروں کے الفاظ کا قیدی مت بنائیں۔ دل چھو لینے والا جملہ، وہ کچھ نہیں جانتے جو آپ کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں طوفان دیکھ کر بھی مسکراتے ہیں۔ رول نمبر 3، گفتگو کا رخ موڑ دینا سیکھیے۔ اگر کوئی آپ کو سب کے سامنے تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو حکمت سے بات کا رخ بدل دیں۔ مثلاً ساس کہے، یہ کیا طریقہ ہے گھر دیکھنے کا، گھر کے کاموں کا یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ آپ نرمی سے کہہ سکتی ہیں، آپ کا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے، سیکھنے میں وقت لگے گا۔ اس سے ایک طرف آپ نے ان کی انا کو ٹھیس بھی نہیں پہنچائی، اور دوسری طرف اپنی عزت بھی بچا لی۔ اگر یہیں پہ آپ ان سے تو تڑا کر کے بات کرتی ہیں، تو جو جھگڑے ہیں وہ طول پکڑ جاتے ہیں۔ گھر میں سکون رہے، اسی لیے آپ گفتگو کا رخ موڑنا سیکھیے۔ رول نمبر 4، خود پر کام کریں، دوسروں پر نہیں۔ اپنے اوپر فوکس کریں، نہ کہ دوسروں پہ۔ جس دن آپ دوسروں کی رائے سے زیادہ اپنی بہتری پر توجہ دینا شروع کر دیں گی، اسی دن زندگی بدل جائے گی۔ اور جو بار بار آپ کو جتاتے ہیں آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتی، آپ کو کچھ نہیں آتا، ان کے جملے آپ کو توڑتے نہیں بلکہ نکھارنے آتے ہیں، نکھارتے ہیں۔ وہ آپ کو اور حوصلہ دیتے کہ آپ اور زیادہ کام کرو۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گراتے ہیں، ہم برے کمنٹس کر کے ان کو گرائیں گے، تو ان برے کمنٹس سے اور زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ یاد رکھیے، لوگ پھلدار درخت کو ہی پتھر مارتے ہیں،
क्योंकि वो जानते हैं कि वो अहम है, और जिसके पल्ले ही कुछ नहीं होगा उसको क्यों कोई पत्थर मारेगा। अपनी हदूद मुकर्रर करें। रूल नंबर 5, हर बार जवाब देना कमज़ोरी नहीं, लेकिन हर बार सह जाना खुद पर जुल्म है। अगर कोई बार बार आपको जलील करता है, बार बार ताने देता है, तंग करता है, तो नरम लहजे में हद तय करें। आपका अंदाज़ मेरे दिल को तकलीफ़ देता है, आपके दिए हुए ताने मुझे तकलीफ़ देते हैं। आप जब बार बार आप मुझे जलील करते हो तो मुझे तकलीफ़ होती है। बराए करम नरमी से बात करें। इससे ना सिर्फ आप अपनी इज़्ज़त का पैगाम देती हैं, बल्कि दूसरों को आईना दिखाती हैं, बग़ैर चीखे, बग़ैर चिल्लाए। आप अपनी बात उनके सामने रखती हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब आप नरमी से कहती हो ना, तो अगले बंदे के अंदर से झंझोड़ जाता है कि इसने मुझे क्या कह दिया है। रूल नंबर 6, अल्लाह पर छोड़ देना सीखिए। सब कुछ आपके बस में नहीं है। हर ताना, हर तंज, हर ज़ख्म, जितने भी दिन में आपको ताने मिलते हैं, जितने भी आपको कहा जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर कुछ नहीं है, आप पढ़ी लिखी नहीं है, आप कभी आपके रंगो रूप पे बात की जाती है, आप संभाल नहीं सकती। हर ताने, हर ज़ख्म को आप नहीं संभाल सकती। कुछ चीज़ें अल्लाह के सुपुर्द कर दें। जब आप अल्लाह के सुपुर्द करेंगी ना, तो आपके अंदर एक सुकून आ जाएगा, और दिल से कहें, या अल्लाह तू बेहतर जानता है, तू बेहतर जानता है, मैं बस खामोशी से तेरे फैसले का इंतज़ार करूँगी। जो बंदा सब्र करता है, अल्लाह उसका साथ देता है। जैसे कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना सीखिए। तो अगली बार जब कोई आप पर उंगली उठाए, अपनी ज़बान नहीं, अक्ल से काम लीजिए, क्योंकि लोग आपकी खामोशी भूल जाएंगे, मगर आपकी इज़्ज़त हमेशा बाकी रहेगी। याद रखिएगा, आप कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि शाइस्ता हैं। आप खामोश नहीं, बावकार हैं। आप बदला लेने वाली नहीं, अल्लाह पर छोड़ने वाली औरतें हैं। जब सब कुछ बर्दाश्त करके भी खामोश रहो, तो समझो आपकी जीत हो चुकी है। खामोशी का मतलब कमज़ोरी नहीं, इज़्ज़त की अलामत होता है। तंज सुनने से बेहतर है, तंज सुनने से बेहतर है खामोशी से आगे बढ़ जाओ। आप इसी माहौल में रहते हैं कि आपको दिन भर इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। जॉइंट फैमिली में अगर रहते हो तो उसमें सारा दिन तंज सुनने को मिलते हैं, तो खामोशी से आगे बढ़ जाओ। जो अंदर से मुतमिन होता है ना, जिसे किसी की कोई परवाह नहीं होती, उसे कोई ताना नहीं तोड़ सकता। कोई भी ताने देता रहे ना, उसे तोड़ नहीं सकते। जो अंदर से मुतमिन होते हैं, जो अंदर से मजबूत होते हैं, उनको कोई ताना नहीं तोड़ सकता। जो इज़्ज़त चाहती है, पहले खुद को काबिल इज़्ज़त समझे। अगर आप इज़्ज़त करवाना चाहती हो, तो सबसे पहले आप अपनी इज़्ज़त करोगी। आप अपनी इज़्ज़त करोगी तभी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। जब आप अपनी इज़्ज़त नहीं करोगे, तो लोग आपको रोन देंगे। अगर किसी ने आपको आज या माजी में जलील किया और आपने बर्दाश्त किया, तो कमेंट लिखिए और बताइए आपने इस तकलीफ़ से क्या सीखा। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
اوکے، اللہ حافظ.